रघबीर टंड दी कहानी है कुर्सी। असी सारे उधर वेखन लग पए जिधरों चपेड़ा मुक्कियां अति करोड़ करोड़ गालां कड्ढण दीयां आवाज़ां आ रहीआं सन। जदों ये आवाज़ां स्कूल दी हद अंदर दाखल होण लगियां तां मेरे दोस्त हैडमास्टर बलबीर ने ललकारा मारिया, खबरदार जे हुण हथ लाया तां। पर ललकारा जरा कु असर तो बाद बेअसर हो गया। बलबीर ने जाके ओदा गुट फड़ झटका मारिया, कंजर दिया अमलिया कुछ होश कर, जे जवाक मर गया तां। अमली मेरी कुर्सी कोल खलोती निम नाल जा लग्या। बलबीर ने मुंडे दे रोडे सिर ते हथ फेरिया। ओदियां गल्लां ते पुंजे होए अथरुआं दियां धारां साफ विखाई दे रहीआं सन, पर ਉਹ इन्ना डरिया होया नहीं सी। ਉਹ मोटे ठुल्ले नैन नक्शां वाला बड़ा कदावर मुंडा सी, अनकड़ टब्बे वर्गा। बलबीर ने ਉਹਨੂੰ हथ मूँह तो जमात विच जाके बैठण लई आखिया। जदों ਉਹ तुर पिया तां मेरी नज़र ਉਹਦੀਆਂ तकड़ियां लत्तां अते धूड़ भरे कछुपाथियां वर्गे पैरां ते जा पई। मैं सोचिया कि गरीबां दे मुंडे कुछ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕੋ ਟਿੱਬੀ ਨਾਲ ਅਮਲੀ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ ਘੁੰਮ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਲੀ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਟਿਕਾਈ ਹੌਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛਿੰਨ ਬਚਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਖਸਮ, ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ 5 ਗਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਹੁੰਦਾ। सारा मुल्क नंगे पैरी तुरिया फिरदा, तैनू ही बिच पैंदी है। बलबीर ने अमली नू प्यार लद्दी झिड़क मारी। चल बस भी कर हुण, एवें किल्ली जाना, जेड़े 4 साह आउंदे ने उन्हां तो भी जाएगा। बह जा, घड़ी आराम कर लै, ये अपना मित्र है, वलैतो आया, कोई गल बात सुना इनू। बलबीर जमात वल चलिया गया। अमली मेरे सावें निम दी ढोला पैरा भार बह गया। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। ਨਿੰਮ ਦੀ ਗੂੜੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਠੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸਾਂ। ਪਿੰਡੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹਟਵੇਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬਲਬੀਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਪਰਮਿੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਕੁਝ 100 ਗਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਥ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਹਿਰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਵਗ ਰਹੀ ਸੀ। बहुत ही चिट्टा पानी, जिवें कुआरी बर्फ पिघल घोल पूरे करन यार दे टिल्ले नूं तुरी जा रही होवे। फसलां वड्डियां गईयां सन, भावें वड्डां च कणक दियां भरियां दे सोने दा रूप चलिया नहीं सी जा रहा, पर कुबियां पिट्ठां वालियां सुआणियां सिल्लां क्यों चुग रहीआं सन। खैर मैं अजिहा कुछ भी नहीं सा सोच रहा। अशोका होटल दी शाम दा नशा हाली भी मेरे जहन ते बराबर छाया होया सी। दिल्ली दी शाम सी, अप्रैल दी तपी होई शाम, धूड़ ते धुएं दे बदला विच गलेफी शाम। भीड़ ते शौर नाल शाम दिया पुड़पड़ियां पाट रहीआं सन। सोकू डेलीकेट अशोका होटल विच दाखल होए। धूड़ धुआं भीड़ ते शौर गेट अगे खलोते 6 तुरलियां वाले सिख नौजवान पहरेदारा तो अगा नहीं सा जा सकता। असी अंदर सां। भारत की सारी कला कंधा ते चिपकी हुई सी, चप्पा चप्पा एयर कंडीशन, नुक्कर नुक्कर रवि शंकर दी टुणक रही सितार। असी सारे खूबसूरत कुर्सियां ते बैठ गए। इन्ने लम्मे चौड़े हाल विच 1 पीस गलीचा वेख मैं हैरान रह गया। हथ ठीक ही करामाती हुंदे हन। असी खाना खान लगे। एक नुक्कर तो दूजी नुक्कर तीक मेज़ां ते इन्नी प्रकार दे खाने सन कि बचपन तो 36 प्रकार दे भोजनां दी मिथ अज साकार हो खलोती सी। जिन्ना खाधा उस तो दुगना छड्डिया। एक बार तो मेरा दिल कीता कि प्रबंधका तो पुछां कि यह झूठा किहड़ा खुशकिस्मत खावेगा, पर यह गल अशोका होटल दे पद्धर दी ना होण करके मैं अणकही ही रहन दित्ती। उदों ही तबला वजिया, सितार टुणकी
ਅਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਛਣਕੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਤ ਲਈ ਸੱਜੀ ਧੱਜੀ ਨਰਤਕੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ। ਸਿਤਾਰ ਤੇ ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਚ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੱਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਪਰਵੱਟਿਆਂ ਨਾਲ, ਨੱਕ ਨਾਲ, ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਠੋਡੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵਿਰਾਗ, ਹੁਣ ਕਰੁਣਾ, ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਝੂਮ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜੰਬੀਆ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਬੈਠੇ ਅਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਟੇਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਵਾਗਰ ਨਰਤਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨੱਚਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਪਰਿਨਾਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਨਰਤਕੀ ਨੇ ਹੱਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਏ? ਇਸ ਨਰਤਕੀ ਨੂੰ ਆਖ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਰਤਕੀ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਪਰੀ ਇੰਦਰਲੋਕ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚੋਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਦਿੰਦੀ ਗਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲੈਂਦੀ ਗਈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਟੁੰਗਦੀ ਗਈ। ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਚ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋ? ਨਰਤਕੀ ਦੀ ਕਲਮ ਰੁਕ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਪਰਵੱਟੇ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸੁੰਗੜੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ, ਸਰ ਨਿਰਤ ਸੱਭਿਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਨਰਤਕੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਛਾਈ ਰਹੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੱਲੀਓਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਿੰਮ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਿਵ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗਾ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਲ ਫੇਰਦਾ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਵਾਲੀ ਨਰਤਕੀ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਾਚ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਉੱਬਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘੁੰਗਰੂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਅਦਾ ਵਿੱਚ ਛਣਕਾਏ ਹੋਣ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਪੀਰ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੇ ਸੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਅਪਸਰਾ ਹੋਰਾਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਲਾ ਚੁਗਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਲਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁੜਕੋ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂਬਾ ਤੱਪਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿੱਠ ਭਰਦੀਆਂ ਲਟੂਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਡੀ ਚਮਿਆਰ ਦੀ ਬਚਨੀ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਚਨੀ ਸਗੋਂ ਲੰਮੀ ਸਡੋਲ ਤੇ ਛਾਂਟਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿਧਾਤਾ ਰੂਪ ਜਾਪਣ ਲੱਗਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਅਸ਼ੋਕਾ ਹੋਟਲ, ਮੁੜ ਉਹੀ ਨਾਚ, ਮੁੜ ਸੱਭਿਆ ਤਬਕੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਹਬਾ। ਪਰ ਕਮ ਬਖਤ ਅਮਲੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਵਾਂਗ ਆ ਰੜਕਿਆ। ਮੈਂ ਅਮਲੀ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਨ। ਉਂਝ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਗਲ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ ਘਸੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਂਝ ਸਨ ਸਾਫ਼। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਕਰੀਨੇ ਨਾਲ ਖੀਸੇ 'ਚੋਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਡੱਬੀ ਕੱਢੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੇਂਸਿਸ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ਿਸ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾਈਟਰ ਨਾਲ ਲੁਆ ਦਿੱਤੀ। 2 ਕੁ ਸੁੱਟੇ ਮਾਰ ਉਸਨੇ ਸਿਗਰਟ ਬੁਝਾ ਕੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਚੀ ਵਿੱਚ ਟੁੰਗ ਸੁੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ? ਉਹ ਬਾਊ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲੈਂਪ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਲੀ ਵੱਢਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਸੀ।
ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਦਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਜੂ ਅਰਜੂ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਅਮਲੀ ਨੇ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਇੱਕ ਭਰਵਾਂ ਕਸ਼ ਖਿੱਚਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਨਗੋਜ਼ੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਗਾਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਲਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਹ ਵਿਚਾਲਿਓ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਪੁੱਛਿਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੈ? ਉਹਦੀ ਸਿਗਰਟ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਲਾਂਦਿਆਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਊ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਮਰੱਥ ਉਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਬਾਣ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇ ਹੱਥ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਦਾ? ਅਮਲੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸੁੱਟਾ ਖਿੱਚ ਟੋਟਾ ਵਗਾ ਮਾਰਿਆ। ਬੋਲਿਆ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਧੰਦ ਪਿੱਟਦੇ ਆਂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਸਿੱਲਾਂ ਸੁੱਲਾ ਚੁਗ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਆਪ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲ ਲਈਦਾ, ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦਫਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਲੇ ਭਈਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।